सो साध संगत जी 10 पातशाहियों विचों एक पातशाही का जन्म अमृतसर साहिब होया। गुरु नानक देव जी महाराज का प्रगट होना राय भोए की तलवंडी है, जिहदा नाम बाद विच ननकाना साहिब होया। ननकाना साहिब नौ राय बलार ने रखिया। जदों नूं आत्म ज्ञान होया सच्चे पातशाह की किरपा नाल ये सोझी आ गई कि मैं तो एवें दावे ही बनता रहा। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग न कश ले जाए। हों बंदो हों साधो बैर, हमरी भूम कौन घालै पैर। दावे मेरा कर रहे हैं। इहदा मालक काल पुरख ही है। ये बड़ी दुनिया मालक बन बन के चली गई, अजे बड़िया ने बनना है। अजे एक तो मालक बन के चले गए ने, एक हुण बने हुए ने, एक मगर कमर कसे करी फिरदे भी आपां भी बनांगे। बहुत दुनिया इहदा मालक बन के चली गई। जिवें कांसी दे राजे का दरबार लग्या, प्रजा दे लोग दरबार च बैठे ने, वजीर अहलकार बैठे ने। एक फकीर आ गया रमता, फफा कक्का ते रारा, ये 3 अखर लगदे फकीर दे नाम। संसार नूं मन करके फनाह जानना, कक्का किनारा कर जाना ते रारा रमे परमात्मा विच रम जाना। फकीर भगत फरीद जी कहते ने, फकीर अखवा लेना, साधु अखवा लेना सौखी गल है, गृहस्थी अखवा लेना सौखी गल है, पर बनना सारा कुछ ही औखा है। जिहड़ी फकीर दी मंजिल है उन्होंने पाना भगत फरीद जी कहते सौखा नहीं है। फकीर दे डेफिनेशन भगत फरीद जी ने दसी है, पर यह शायद पुराने फकीरां दी सी, होण वालियां ने दे अर्थ बदले आ। फफा फुलका, कक्का कुलचा, रारा रोटी, ट्रांसलेट ही बदलती इन्हां। क्योंकि जिहड़े राह नहीं जाना आपां उहदा, जिहड़े पिंड ही जाना राह काहनूं पुछना आपां उहदा। वो फकीर आ गया रमता, महापुरुष पहुँच गया। राजे का दरबार लग्या। फकीर कहता इस मुसाफर खाने च मैं रात कटनी है, क्योंकि गुंगे दी माँ गुंगे दी गल समझदी है, होर कोई नहीं समझ सकता है। फकीरां दी रमज फकीर ही समझ सकते। वो पहरेदार कहता ये राजे का दरबार है, कांसी दे राजे का, रौला ना पा, सुनेगा मैनू भी सज़ा मिलेगी, तेनों भी, परा चला जा उधर। फिर आ गया, कहता इत्थे रात कटनी एक मुसाफर खाने च। उन्हें धक्के मारे, वध घट बोलिया, परे छड्ड है। खोद खाद धरती सह, काट कूट बनराए, बोल कबोल साधु सह, अवर पै सहया न जाए। पर हुण ना किसी नूं आखियो कुछ, खेड़ा छडाउणा औखा हो जाऊगा। वैसे अंदर असीं महापुरुषां नाल यही गल्लां बातां कर रहे सी भी हुण बदल गया कम। अगे हुक्म च घालना घालनी पैंदी सी, हुण डायरैक्ट ही इंट्री हुंदी है। सो साध संगत जी उन्हें फिर परे छड्डिया, फिर आ गया। राजा देखदा वो पहरेदार झगड़ा कर रहा, बुला लिया। काहदा झगड़ा है? फकीर कहता झगड़ा कोई नहीं, मैं इस मुसाफर खाने च रात कटनी है। ये कहता बादशाह का दरबार है। बादशाह कहता है तो ये राज दरबार, फकीर साईं तू इनू मुसाफर खाना। कहता बादशाह खवाउण दा तू भी नहीं अधिकारी हैगा। सारी प्रजा जिन्ना दिमाग होवे बादशाह तां हुण एक बनया फिरदा, औरंगजेब होर। तिलक जंज की राखी वास्ते महाराज ने शहादत दी,
ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਅਜੇ 1 ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਿਤਨੇਮ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ? ਥੋੜਾ ਚਿਰ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਟ ਮੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਟਦੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰਾ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦਾਦਾ, 4-5 ਹੋਰ ਗਿਣੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਪੋਤਰਾ, ਫਿਰ ਪੜੋਤਰਾ, ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾ ਆਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਆਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਸਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਾ ਨਗਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। 11 ਸਾਲ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਬਡਾਲੀ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਡਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭਾਜੜ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਬਡਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਦੇ ਸੁਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਲਭੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਨਮ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਇਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ 4 ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 5 ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 5 ਨੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਔਖਾ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ 7, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਊਗਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਲਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਏ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਟਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਮੱਤ ਫੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚੇਗਾ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨਸਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ? ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਨਿੰਮ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਉਹ ਅਜੇ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਬਟਾਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ। ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪਾਟੇ ਬਸਤ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਠੰਡ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਵਸਤਰ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਵਸਤਰ ਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਤੇ ਵਸਤਰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗਨ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਘਰ ਮੋੜ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਸੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਗੇਜ ਮੈਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਾਇਆ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵਸਤਰ